નમસ્કાર ગુજરાત હવામાન સમાચારમાં ફરી એક વખત આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો। આવનારી 24 કલાક માટે ફરી એક વખત વરસાદનો નવો રાઉન્ડ શરૂ થાય એ માટેની આગાહી જાહેર કરી દેવામાં આવી છે, જેમાં ખાસ કરીને એક લો પ્રેશર સિસ્ટમ બનશે અને આ લો પ્રેશર સિસ્ટમ હવે રેડ એલર્ટ સ્વરૂપે છે એ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે ગુજરાત રાજ્યના હવામાન વિભાગ દ્વારા અને અમદાવાદ ખાતાના હવામાન ખાતા તેમજ ગુજરાतना जाणीता हवामान निष्णात अंबालाल पटेल और परेशभाई गोस्वामी द्वारा जे आगाही करवामां आवी छे ए आगाहीना भागरूपे गुजरातना मोटाभागना विस्तारोने रेड एलर्ट जाहेर करवामां आव्युं छे। अमुक विस्तारोने ऑरेंज एलर्ट तो अमुक विस्तारोने छे येलो एलर्ट जाहेर करवामां आव्युं छे। तमारा स्क्रीन पर अत्यारे तमे जोई शको छो ए प्रमाणे आवतीकाले मित्रों वरसादने लईने सौथी मोटी आगाही करवामां आवी छे, जेमां विराम बाद फरी एक वखत वरसाद छे ए भूका बोलावशे। गुजरात राज्यना जामनगर लागू विस्तार अने वेरावळ गीर सोमनाथना लागू विस्तार साथे साथे अमदावाद छे अने दक्षिण गुजरातना विस्तारो आ तमाम विस्तारोनी अंदर फरी एक वखत वरसादनो नवो राउंड शरू थता जोवा मळशे। अने आवतीकालथी मित्रों राजकोट छे, ચોટીલા छे, मोरबी छे, जामनगर, जूनागढ़ तेमज पोरबंदर, भाणवड आ साथे आंद्रा नक्षत्र बेसवाने लईने पण मोटी आगाही करी देवामां आवी छे। आंद्रा नक्षत्र कई तारीखथी बेसशे अने कई तारीख सुधी आ नक्षत्र छे एमां वरसाद पड़वानो छे। वरसाद मित्रों आंद्रा नक्षत्रमां ज्यारे पण पड़े छे त्यारे एवुं कहेवामां आवी रह्युं छे के भूका बोलावी शके छे। पवननी गति छे अत्यारे मित्रों जे धीमी धारे वरसाद पड़वानो छे एमां पण पवन फूंकाशे अने धोधमार वरसाद पड़वानो छे एमां पण भारेथी अति भारे पवन फूंकावाने लईने मोटी आगाही करी देवामां आवी छे। आजना विडियो में तमने सौ प्रथम जणावीए तो गुजरात राज्यना राजकोट लागूना विस्तारथी लई अने पश्चिमी गुजरातथी लई अने भावनगर छे, जूनागढ़ अने गीर सोमनाथ वेरावळना जे विस्तारो छे तमाम विस्तारोनी अंदर वरसाद पड़वाने लईने सौथी मोटी आगाही करी देवामां आवी छे। आवतीकाले मित्रों तमारा स्क्रीन पर तमे जोई शको छो ए प्रमाणे वरसाद पड़शे। आज रात्रि दरमियान गुजरात राज्यना दक्षिणी पूर्वना भागथी लई अने सौराष्ट्રના उत्तर पूर्वना भाग छे आ बंने विस्तारोनी अंदर रेड एलर्ट छे जाहेर करवामां आव्युं छे। हवे त्यां धोधमार वरसाद पड़शे, जेमां भावनगर छे, अलंग छे, महुवा, तळाजा, पालीताणा, बोटाद, अमरेली जिल्लाना રાજુલા, सावरकुंडला आ तमाम विस्तारोनी अंदर 21, 22, 23 અને 24 आम कुल मित्रों 4 दिवसनी जे आगाही हती ए प्रमाणे 21 तारीखनी रात्रे मोडी रात्रे वरसाद पड़शे, 22 तारीख आखो दिवस वरसाद पड़शे अने 23 तारीखना रोज पण आखो दिवस वरसाद पड़वाने लईने मोटी आगाही करवामां आवी छे। आजना विडियोमां ए पण तमने जणावी देशुं गुजरात राज्यना जाणीता हवामान निष्णात द्वारा वावाजोड़ा अंगे एक मोटी आगाही करवामां आवी छे, जेमां अरब सागरनी अंदर एक लो प्रेशर सिस्टम बनी छे अने ए लो प्रेशर सिस्टम हवे वॉलमार्क लो प्रेशरनी अंदर ट्रांसफर थशे एटले के वॉलमार्क लो प्रेशर बनशे। त्यार पछी ए सिस्टम गुजरात राज्य तरफ शुं खरेखर असर करशे के शुं गुजरात राज्य तरफ आगळ आवशे के नहीं ए विशेनी पण माहिती तमने आजना विडियोमां अंत सुधीमां जणावता रहीशुं। तो मित्रों खास करीने विडियोने छेल्ले सुधी जोता रहेजो अने जे पण मित्रों अमारी टोटल माहिती यूट्यूब चैनल पर नवा है दरेक मित्रों ने खास विनंती है जो तमे हजू सुधी अमारी टोटल माहिती यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करी तो अत्यारे चैनल ने सब्सक्राइब करी लेजो। हवे तमारा स्क्रीन पर तमे जोई शको छो जे वादळोनो घेरावो छे ए सतत गति करी रह्यो छे एटले के वरसादनुं परिभ्रमण छे ए गुजरात राज्यमां शरू थई गयुं छे। ચોમાસાના जे आगाहीना वरसाद हता आगाहीनी एंधाण हतुं के वरसाद छे ए ओछो पड़शे, मोड़ो आव्यो छे एटले ओछो पड़शे एवुं नथी मित्रों। आ वर्षे जे वरसाद पड़शे ए अत्यार सुधीमां सीजननो 12.5% जेटलो वरसाद छे पड़ी चूक्यो छे। हवे पछीनो जे वरसाद पड़शे ए ચોમાસાના નેઋત્ય ચોમાસું જે ગુજરાત રાજ્ય તરફ આગળ વધવાનું હતું એ ભાગરૂપે વરસાદ પણ આગળ વધશે। વિવિધ મોડેલોના અનુસંધાને પણ તમને દેખાડીએ ECMWF મોડેલ, GFS મોડેલ, આઇકોન મોડેલ। તો આઇકોન મોડેલની અંદર તમે જોઈ શકો છો ગુજરાત રાજ્યમાં દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત, વડોદરા તેમજ નવપુરા છે, વલસાડ છે, નર્મદા, ભરૂચ आ विस्तारोनी अंदर वरसाद छे एमां रेड एलर्ट दर्शाववामां आव्युं छे। भावनगर जिल्लो, जूनागढ़ अने उना, गीर सोमनाथ अने वेरावळ, महुवा आ विस्तारोनी अंदर पण रेड एलर्ट दर्शाववामां आव्युं छे तारीख 22 ना सांजे एटले के आवतीकाले सांजे। तो ए पण आपणे छे ए फरी वखत आगाही जोशुं। ए पहेला तमने जणावी दઈએ तो अत्यारे छे आंद्रा नक्षत्रने लईने एक मोटी आगाही करवामां आवी छे। आंद्रा नक्षत्र छे ए गुजरात राज्यमां आ नक्षत्र 22 तारीखथी शरू थशे अने आ नक्षत्रनी अंदर लगभग भूका बोलावे एवो वरसाद शरू थवाने लईने आगाही करवामां आवी रही छे, जेमां गुजरातना
જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ અને પરેશભાઈ ગોસ્વામી દ્વારા પણ મોટી આગાહી કરવામાં આવી છે, એ પણ તમને આજના વિડીયોમાં જણાવતા રહીશું. હવે તમને જણાવીએ કે કયા કયા વિસ્તારોની અંદર વરસાદ પડશે અને કયા વિસ્તારોની અંદર છે એ સૂકું વાતાવરણ રહેશે. તો અત્યારે મિત્રો તમને એક આપણે છે એ ટાર્ગેટ આપીએ છીએ. જો આ વિડીયો 1 લાખ પ્લસ વ્યૂ આવી જાય તો આ વિડીયોના મારફતે જેટલી પણ કમેન્ટ જે વિસ્તારની આવી છે એ પ્રમાણેની આગાહી આપણે આવનારા સમયની અંદર કરીશું. એટલે કે આપણે ગયા વખતે પણ થોડા દિવસો પહેલાં પણ આપણે એ રીતના છે એ એક એનાલિસિસ કર્યું હતું, જેમાં 1000 લાઇકનો ટાર્ગેટ મૂક્યો હતો. તો 1000 લાઇક મિત્રો કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ હતી. એ પછીના દિવસે આપણે ફરી વખત જે આગાહી જોઈ હતી એમાં મોસ્ટ ઓફલી વલસાડ છે, કપડવંજ છે, તેમજ જે દક્ષિણ ગુજરાતના મોટાભાગના વિસ્તારો છે ત્યાંથી જે કમેન્ટ આવતી હતી મિત્રોની, એ મિત્રોને આપણે ફરી વખત આગાહી આપી હતી. હવે ફરી એક વખત નવી છે એ તમને જે છે એ ટાર્ગેટ આપવામાં આવી રહ્યો છે કે 1 લાખ પ્લસ વ્યૂ આવી જાય આ વિડીયોની મારફતે તો તમને આવતીકાલના જે વિડીયો હશે એમાં ખાસ કરીને ગુજરાત રાજ્યના એવા વિસ્તારોની આપણે વાત કરીશું કે જ્યાં અત્યાર સુધીમાં કોઈએ પણ જે ન્યૂઝ ચેનલ છે કે પછી કોઈ પણ પ્રકારની ચેનલ હોય કે એમાં આગાહી આપવામાં આવતી હોય કે વરસાદને લઈને ઇન્ફોર્મેશન આપવામાં આવતી હોય તો આપણે એવા વિસ્તારની કવર કરશું કે જ્યાં વરસાદને લઈને ખરેખર જે મિત્રો આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હોય અથવા તો જ્યાં વિસ્તારોની અંદર ધોધમાર વરસાદ પડવાનો હોય એ પ્રમાણેની આગાહી પણ આપણે આવનારા સમયની અંદર ફરી એક વખત કરીશું. તો મિત્રો અત્યારે જે આગાહી કરવામાં આવી રહી છે એમાં તમને સૌપ્રથમ તો જણાવી દઈએ તો જે આગાહી કરવામાં આવતી હોય છે IMD ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા આપવામાં આવતી માહિતી પ્રમાણે અને જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ અને પરેશભાઈ ગોસ્વામી દ્વારા જે આગાહી કરવામાં આવે છે એ આગાહીના અનુસંધાને આપણે અત્યારે માહિતી મેળવીએ છીએ. તો બને ત્યાં સુધી તમે છે એ ખાસ એ નોંધ લેજો કે જે પણ આગાહીઓ અત્યારે કરવામાં આવે છે લગભગ 90% સુધી સાચી પડતી હોય છે, પરંતુ તમને એ પ્રમાણે કોઈપણ પ્રકારનો ફેરફાર કે કોઈપણ પ્રકારના વિસ્તારની અંદર તમે જોઈ શકો છો એ પ્રમાણે ઘણી વખત આગાહી કોઈ એક વિસ્તારને કરવામાં આવતી હોય તો એ વિસ્તારમાં વરસાદ નથી પડતો, તો એ પ્રમાણે તમે કમેન્ટ કરી શકો છો. હવે તમને જણાવીએ તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં વંકલ છે, કોસંબા છે, ભરૂચ છે, દહેજ છે, સિનોર છે અને ડેડિયાપાડા, ઉમરાપાડા છે. આ તમામ વિસ્તારોની અંદર રેડ એલર્ટ દર્શાવવામાં આવ્યું છે. સાથે સુરત લાગુના વિસ્તારો છે કે જ્યાં સુરત, સુવાલી, ડુમ્મસ, સચિન તેમજ ખાતોર છે, બોગડ છે, આ વિસ્તારોની અંદર છે એ વરસાદ પડવાને લઈને એક મોટી આગાહી કરવામાં આવી છે. નવસારી, બોડેલી, વ્યારા, બિલામોરા, વિસાવદર, વલસાડ, તાપી, ડાંગ, સેલવાસ, વાપી, સેલવાસ આ તમામ વિસ્તારોની અંદર તો રેડ એલર્ટ દર્શાવવામાં આવ્યું છે. સાથે તળાજા લાગુના વિસ્તારો છે મહુવા, રાજુલા, તુલસીશામ, કુંડલા, ધારી, વિસાવદર, બગસરા આ વિસ્તારોની અંદર પણ રેડ એલર્ટ દર્શાવવામાં આવ્યું છે. એટલે કે મોસ્ટ ઓફલી આ તમામ વિસ્તારોની અંદર વરસાદ છે એ 22 તારીખથી લઈ અને જે આપણે પહેલાં પણ આગાહી કરી હતી 22 તારીખથી ગુજરાત રાજ્યમાં ચોમાસું છે શરૂ થઈ જશે. એટલે કે ફરી એક વખત વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. વરસાદનો નવો રાઉન્ડ છે એ 22 તારીખથી શરૂ થઈ જશે. 22થી લઈ અને 26 તારીખ સુધીનો ગુજરાત રાજ્યમાં વરસાદનો રાઉન્ડ રહેલો છે. એ પછી 26 તારીખ પછી તમે જોઈ શકો છો તો વાતાવરણ છે સૂકું થઈ શકે છે. એ પછી ગુજરાત રાજ્યમાં વરસાદ પડશે, પરંતુ લો પ્રેશર સિસ્ટમના કારણે એક વાદળછાયું વાતાવરણ બનશે, વાદળોનો ઘેરાવો બનશે અને દક્ષિણ ગુજરાતથી લઈ અને પૂર્વના ગુજરાતના ભાગો, પશ્ચિમી ગુજરાતના ભાગોમાં રેડ એલર્ટ જે દર્શાવવામાં આવ્યું છે એ રેડ એલર્ટ સાથે જે વિવિધ મોડેલો દ્વારા પણ માહિતી આપવામાં આવતી હોય એ વિવિધ મોડેલો દ્વારા પણ તમને જણાવી દઈએ તો 26 તારીખ પછી છે ગુજરાત રાજ્યમાં વરસાદ નહિવત જેવો જોવા મળી શકે છે. ફરી એક વખત વરસાદનો નવો રાઉન્ડ છે 29 તારીખથી શરૂ થશે. એ આપણે આવનારા સમયની અંદર માહિતી મેળવશું. પરંતુ આ 1 થી 2 દિવસની અંદર જે આગાહી કરવામાં આવી છે એ પ્રમાણેની આગાહી હવે પછી તમને જણાવીએ તો 1 થી 2 દિવસમાં એટલે કે 21 તારીખથી જે આગાહી હતી એ પ્રમાણેની આગાહી સાચી પડી છે. હવે પછી જે બંગાળની ખાડીમાં લો પ્રેશર સિસ્ટમ બની છે એ બંગાળની ખાડીમાં લો પ્રેશર સિસ્ટમના કારણે જે વાદળછાયું વાતાવરણ ગુજરાત રાજ્યના પશ્ચિમી ભાગ અને પૂર્વના ભાગોમાં જોવા મળ્યું હતું એ જ વાતાવરણનો જે ભાગ છે એ 23થી લઈ અને 26 તારીખ આમ ટોટલ 3 દિવસ સુધી જોવા મળશે. અત્યારે ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોની અંદર તો અત્યારે નહિવત વરસાદ હોઈ શકે, પરંતુ 2 થી 3 દિવસ પછી એ વિસ્તારોની અંદર પણ ફરી એક વખત વરસાદીય પવનો ઝાપટા સ્વરૂપે પવનો ફૂંકાઈ શકે છે અને વાતાવરણની અંદર મોટો ક્લાઇમેટ ચેન્જ આવી શકે છે. વરસાદને લઈને છે એ હવે પછીના 2 દિવસમાં ફરી એક વખત આગાહી કરવામાં આવી શકે છે, કારણ કે અત્યાર સુધીમાં જે આગાહી કરવામાં આવી હતી મિત્રો 22 તારીખ પહેલાંની આગાહી હતી.
હવે 22 તારીખથી નવી આગાહી પણ કરવામાં આવશે ગુજરાતના દક્ષિણી પૂર્વના ભાગોથી લઈ અને મધ્ય પૂર્વના તમામ ભાગોની અંદર વરસાદ પડશે, જેમાં જિલ્લા વાઇઝ તમને સૌપ્રથમ દર્શાવી દઈએ તો કયા કયા જિલ્લામાં કેવો વરસાદ પડશે. તો તમને અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો, ભાવનગર જિલ્લો છે, બોટાદ, જસદન, ગોંડલ, રાજકોટ, ચોટીલા, જૂનાગઢ, ભાણવડ, અમરેલી, અલંગ, આ તમામ વિસ્તારો છે કે ત્યાં વરસાદ પડવાને લઈને લગભગ તો છે એ 100%ની આગાહી કરવામાં આવી છે, પરંતુ એ વિસ્તારોની અંદર વરસાદનો નવો રાઉન્ડ છે એ શરૂ આવતીકાલથી થઈ જશે. એ સાથે દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં તો આપણે જોયું છે વિડીયોના શરૂઆતમાં. હવે પૂર્વ અને પશ્ચિમી ભાગના જે વિસ્તારો છે, કોસંબા છે, તેમજ ખેડબ્રહ્મા છે, ઈડર છે, તેમજ રાયસોડ છે, ડુંગરપુર છે, વડનગર છે, સિદ્ધપુર છે, પાલનપુર છે, બસ્તન છે, ડીસા છે, આબુ રોડ છે, ધનેરા છે, આ તમામ વિસ્તારોની અંદર લગભગ 23 તારીખથી છે વરસાદ ફરી વખત વરસાદનો નવો રાઉન્ડ છે એ પડવાનો લઈને શરૂ થઈ શકે છે. તો